Hello everyone, welcome to Wings of Physics. Myself Deepali Kulkarni from PVP Junior College, Pravaranagar, Loni. We will continue our one-shot series and today's lecture is part 3rd of a chapter Thermodynamics and this is the last lecture. हा चॅप्टर एवढा मोठा आहे की रेग्युलरला जवळपास 15 तासांमध्ये तो संपतो आणि त्याच्यामुळे वन शॉट सिरीज करताना कमीत कमी त्याचे 3 लेक्चर झालेले आहेत. आता वन शॉट सिरीज म्हणजे काय तर आपण ज्यावेळेस रेग्युलर मॅच पाहतो, एखादी क्रिकेटची मॅच पाहतो की जी 3 तासात आपण पाहतो आणि त्याचे जेव्हा आपल्याला 15 ते 20 मिनिटात फक्त हायलाइट्स दाखवतात आणि त्या हायलाइट्स वरून आपल्याला पूर्ण मॅचची कल्पना येते, तसंच हे वन शॉट लेक्चर आहे की याच्यावरून आपल्याला पूर्ण चॅप्टरची कल्पना येते, पण त्याच्यासाठी विद्यार्थी हा चाणक्य असायला हवा आणि म्हणूनच तुमचा कमीत कमी वेळात खूप चांगला अभ्यास व्हावा म्हणून ही सिरीज सुरू केलेली आहे. याचे रेग्युलर लेक्चर आज जो सेक्शन शिकवणार आहे त्याचे डिटेल मध्ये लेक्चर्स मी केलेले आहेत YouTubeला, पण हा त्याचा सगळा शॉर्ट फॉर्म आहे. आतापर्यंत आपण थर्मोडायनामिक्सची व्याख्या शिकलो. थर्मोडायनामिक्स, थर्म means heat and dynamics means motion. When heat is in motion, it gets converted into the work and it also gets converted into the internal energy and vice versa. Means work is also get converted into the heat or heat is also converted into the work. And today's lecture is the practical application of the thermodynamics. मी आतापर्यंत आपण सगळं थेरोटिकल पार्ट शिकलो की कशा पद्धतीने हीटचं वर्क मध्ये कन्वर्जन होतं किंवा वर्कचं हीट मध्ये कन्वर्जन होतं. आज आपण प्रॅक्टिकली ते सगळं शिकणार आहोत आणि आपल्या जीवनातलं अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे असं जे काही आहे हीट इंजिन, ज्या सगळ्या 2 व्हीलर्स आहेत, ज्या सगळ्या 4 व्हीलर्स आहेत, याला जे इंजिन असतं ते हीट इंजिन असतं आणि त्याचं वर्किंग हे कसं चालतं हे आपल्याला आज बघायचं आहे. तर बघा, हीट इंजिन, व्हॉट आर the heat engine? Heat engine is a device. हे device आहे. Heat engine is a device. In that device, heat that gets converted into the work, and that work that gets converted into the mechanical energy, and remaining part of the heat that is rejected. Understood? In heat engine, heat is converted into the work, and that work that gets converted into the mechanical energy and remaining heat that is rejected. Understood? And what are the elements of the heat engine? There are the 3 elements of a heat engine. Then first is the working substance. First element of this heat engine, that is working substance. Working substance. Then what is working substance? In case of ideal heat engine, working substance is ideal gas. Ideal gas. We know that carnot heat engine, that is ideal heat engine, that is not practically present. And in that carnot heat engine, the working substance, that is ideal gas. Then a mixture of fuel vapor. The mixture of fuel vapor. Fuel vapor. That is also a working substance. Then third, air in a gasoline. Air in gasoline. That is nothing but petrol. Petrol. That is also a working substance. And fourth one, that is diesel. That is also a working substance. And in case of a railway engine, steam engine means coal is a working substance. In case of a railway engine, steam engine means coal, that is a working substance. When coal is burned, that gets converted into the steam, and in case of a railway, working substance, that is nothing but coal. And this is the first element, working substance, that is the first element of this heat engine. Then second element, what is the second element of the heat engine? Second element, that is hot and cold reservoir. Hot and cold reservoir. Hot and cold reservoir. Hot and cold reservoir.
that is second element. This hot reservoir, it is also called as source, and it is fixed at constant high temperature, that is TH, and cold reservoir, that is called as a sink. It is called as sink, and it is fixed at constant low temperature, that is TC. Okay, then the third element, this is the second element, and third element of this heat engine, that is cylinder. And that cylinder is fitted with, this is the cylinder, and that cylinder is fitted with a frictionless, movable, massless piston. And inside that cylinder, a working substance is filled and a hole is there. That hole is called as sink. Understood? And these are the three elements of a heat engine. First one, that is working substance. Second one, hot and cold reservoir. And third one, cylinder. These are the three elements of a heat engine. Then heat engine is based on a cyclic process. In last lecture, I told you the best example of cyclic process, that is a heat engine, and therefore the heat engine based on a cyclic process, and it occurs a different thermodynamic process in that heat engine. Okay, now heat engine, they are divided into two types. First type, external combustion engine, and internal combustion engine. Okay, then that type of heat engine depends on a fuel is burnt. A fuel is burnt outside that machine or that engine is called as a external combustion engine, and in case of a railway, steam engine, that is means coal is outside the machine or outside the engine and it is burnt, and that gets converted into the steam, and that steam act as a fuel for railway engine, and that engine, that is external combustion engine. But this is the bulky and it takes long time, and therefore we use the internal combustion engine. In internal combustion engine, a fuel is burned inside the engine, and therefore that is called as internal combustion engine. आपण ज्या काही सगळ्या गाड्या वापरतो तर त्याच्यामध्ये कोणतं इंजिन असतं तर इंटरनल कंबशन इंजिन. Then there are three steps in heat engine. First step. Now this is the schematic diagram for heat engine, and this is the hot reservoir which is fixed at very high temperature TH. Then this circle, that is nothing but engine or it is machine, and in that engine working substance is filled, and this is the cold reservoir which is fixed at low constant temperature, that is TC. Okay. Now the three steps involve this heat engine, that is the heat is absorbed by that working substance from this hot reservoir. पहिली स्टेप बघा, हे जे काही इंजिन आहे, हे जे काही मशीन आहे, हे हॉट रिझर्वायर कडून काय करतं, हीट ऍब्सॉर्ब करतं. इट इज ऍब्सॉर्ब. that is the first step, heat absorbed. Then second step, then part of heat that gets converted into the work. बघा, QH ही हीट ऍब्सॉर्ब झाली आणि त्यातली काही हीट ही कशासाठी वापरली गेली, वर्क डन साठी, ज्याला आपण W असं म्हणतो. मग आता समजा ही जर 100 जूल हीट असेल ऍब्सॉर्ब झालेली आणि त्यातली 80 जूल हीट जर वर्क डन साठी वापरली तर राहिलेली 20 जूल काय होते तर दॅट इज रिजेक्टेड थ्रू दिस सिंक or this cold reservoir. Understood? And remaining heat that is rejected, and that rejected heat that is nothing but QC. बघा मग 100 ऍब्सॉर्ब केली, 80 वर्क डनला वापरली तर रिजेक्ट किती होणार आहे 20 जूल. आणि म्हणून आपण म्हणू शकतो
की QH that is equal to W plus QC and therefore work done that is nothing but the QH. If we transfer this here, QH minus QC. This is the formula for the work done. Understood? Now we have to calculate the efficiency of this heat engine. The formula to calculate efficiency of heat engine. आता आपल्याला efficiency calculate करायची. की efficiency, what is the efficiency? Formula for efficiency that is nothing but work done divided by heat absorbed. Because heat absorbed that is considered as a positive and heat rejected that is considered as negative according to the sign convention. And if we substitute the value of this work done, that is nothing but the QH minus QC divided by QH. Then it becomes, if we separate the variables, then it becomes efficiency that is equal to 1 minus QC divided by QH. This is the formula to calculate the efficiency of a heat engine. Now, to solve the problem, we cannot substitute this value and we have to convert this formula in terms of temperature. And we know that according to the thermal properties of matter, heat absorbed that given by mass into specific heat into rise in temperature. If heat absorbed is there, then rise in temperature that is TH, and heat lost that is equal to mass into specific heat into falling temperature. Now if we substitute the value of QC that is equal to this one and QH that is equal to this one, we can write efficiency that is equal to 1 minus TC divided by TH. And by using this formula, this is the temperature of cold reservoir or sink, and this is the temperature of hot reservoir or source. And by using this formula, we can calculate the efficiency of a heat engine. But practically, efficiency of heat engine that is never 100%. It is always less than 100%. Or it is always less than 1, and for that purpose we have to study the 3 conditions. First condition, for greater efficiency, TC that should be small. TC should be small. TC should be small. Second condition, TH that should be large. That should be large. TH हा खूप, हे टेम्परेचर सोर्सचं टेम्परेचर खूप जास्ती असलं पाहिजे आणि सिंकचं किंवा कोल्ड रिझर्वायरचं टेम्परेचर हे खूप कमी असलं पाहिजे. आणि डिफरन्स जर घेतला आपण तर बघा हेच इक्वेशन आपण असंही लिहू शकतो, दॅट इज इक्वल टू TH minus TC divided by TH, and due to direct proportion we can say that third condition TH minus TC that should be large. ओके, म्हणजे हा जर डिफरन्स लार्ज असेल तर इथे इफिशियन्सी ड्यू टू डायरेक्ट प्रपोर्शन आपल्याला ही इफिशियन्सी जास्त मिळणार आहे. TH minus TC that should be large. That should be large. Understood? आता बघा आपल्याला जर ग्रेटर इफिशियन्सी हवी असेल तर आपण जी काही आपली कार आहे तर त्या कारसाठी TH हे जर पेट्रोल कार असेल तर त्याचा TH असतो 400 डिग्री सेल्सिअस आणि जर डिझेल कार असेल तर त्याचा TH असतो 700 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे आपल्याला कोणती कारची इफिशियन्सी जास्त मिळणार आहे तर डिझेल कारची इफिशियन्सी जास्त मिळणार आहे, कारण आपली कंडिशन काय आहे, TH शुड बी लार्ज. आणि सेम कार घेऊन जर आपण जम्मू काश्मीर मध्ये फिरायला गेलो आणि सेम कार घेऊन आपण जर राजस्थान मध्ये फिरायला गेलो तर आपल्या कारची इफिशियन्सी आपल्याला जम्मू काश्मीर मध्ये जास्त मिळणार आहे, कारण आपली कंडिशन काय आहे, TC
दॅट शुड बी स्मॉल आणि जम्मू काश्मीर आणि राजस्थान या दोन्हींमध्ये जर कंपॅरिझन केली तर आपल्याला टेम्परेचर कमी कुठं मिळणार आहे? जम्मू काश्मीरला, कारण तो थंड प्रदेश आहे आणि राजस्थान हा वाळवंटी प्रदेश आहे आणि म्हणून आपल्या डिझेल कार घेऊन आपण जर जम्मू काश्मीरमध्ये गेलो तर कोल्ड प्रदेशात जर गेलो, थंड हवेच्या ठिकाणी जर आपण गेलो तर आपल्या कारची इफिशियन्सी आपल्याला जास्त मिळणार आहे आणि ही झाली इफिशियन्सी. आता बघा, ही हीट जर समजा रिजेक्टच झाली नाही, QC बरोबर 0 असेल तर असं होणार नाही. आणि हीट इंजिन मध्ये काय होतं बघा, तर आता आपल्याला त्याची जी ऍक्च्युअल जी काही प्रोसिजर आतमध्ये घडते ती सगळी प्रोसिजर आपल्याला समजून घ्यायची आहे. कशाच्या साह्याने? तर PV डायग्रामच्या साह्याने. इथपर्यंत इफिशियन्सी ह्या फॉर्म्युल्यावर CET, नीट, JEE ला प्रश्न येतात. हा फॉर्म्युला परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ओके, आता आपण बघूया वर्किंग ऑफ ए हीट इंजिन. We can study the working of heat engine with the help of PV diagram. This is the PV diagram, and in this case the cylinder, this is a cylinder and working substance is filled in this cylinder. It is called as a system and it is fitted with movable massless frictionless piston and hole is there. That hole is called as sink. Then that cylinder is connected to the wheel of your vehicle with the help of crankshaft. This is a crankshaft. And in first case, when heat is absorbed, at that time what happen? When heat is absorbed, at that time the volume of this gas that remains constant. When heat absorption is there, first step, when heat absorption is there, that is denoted with the help of AB. When heat is absorbed, then volume remains constant. That is nothing but isochoric process. Isochoric process. Then pressure goes on increasing, temperature goes on increasing, and we know that internal energy depends on temperature and therefore internal energy also goes on increasing, and during this path heat is absorbed. म्हणजे ह्या वर्किंग सबस्टन्सचं पहिल्या स्टेप मध्ये जेव्हा ते हीट ऍब्सॉर्ब करणारे इथून या हॉट रिझर्वायर पासून किंवा सोर्स पासून हा वर्किंग सबस्टन्स या सर्कल मध्ये वर्किंग सबस्टन्स आहे आणि तो हीट ऍब्सॉर्ब करणारे, त्यावेळेस पहिल्या स्टेपला जेव्हा तो हीट ऍब्सॉर्ब करतो त्याचं व्हॉल्यूम, या वर्किंग सबस्टन्सचं व्हॉल्यूम हे कॉन्स्टंट राहतं. म्हणजे प्रोसेस कोणती होणार आहे? आयसोकोरिक प्रोसेस. आणि त्यावेळेस तुमचं प्रेशर इन्क्रीज होतं, हीट ऍब्सॉर्ब झाल्यामुळे टेम्परेचर इन्क्रीज होतं, इंटरनल एनर्जी सुद्धा इन्क्रीज होते आणि हीट इथे ऍब्सॉर्ब होते. मग आता सेकंड स्टेपला काय होणार आहे बघा, ड्युरिंग पाथ BC एकदा हीट ऍब्सॉर्ब झाली, की जे काही टेम्परेचर आहे तर ते TH झालं, याचं टेम्परेचर TH झालं. टेम्परेचर वाढलं की काय होतं, तर टेम्परेचर वाढलं की तुमचा व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो. आता बघा, हा व्हॉल्यूम असा इन्क्रीज होणार आहे, पुढे येणार आहे या पद्धतीने, आणि या पद्धतीने तुमचं चाक असं अर्ध्या भागात फिरणार आहे. म्हणजे बघा, हीट that gets converted into the work or चाक फिरतं, याचा अर्थ ते वेगात येतं, म्हणजे त्याला व्हेलॉसिटी येते, आणि म्हणून तुमचं हे जे काही वर्क डन आहे ते कशात कन्वर्ट होतं, ते मेकॅनिकल एनर्जीत कन्वर्ट होतं. आणि या पद्धतीने म्हणजे इथं ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर व्हॉल्यूम गोज ऑन. आता याचं टेम्परेचर जे काही आहे व्हॉल्यूम वाढलेलं आहे, टेम्परेचर TH कॉन्स्टंट आहे आणि व्हॉल्यूम वाढलंय, प्रेशर डिक्रीज झालंय. बघा, ड्युरिंग पाथ BC टेम्परेचर कॉन्स्टंट, पण व्हॉल्यूम वाढल्यामुळे काय झालं, एक्सपान्शन झालं, आणि टेम्परेचर कॉन्स्टंट म्हणजे आयसोथर्मल एक्सपान्शन तिथं झालं.
आणि काय झालं, व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस. अंडरस्टूड. आणि या पद्धतीने इथे जे काही वर्क डन झालं, इथे बघा ही हीट ऍब्सॉर्ब झाली, त्यातली पार्टली हीट काय झाली तर इथं वर्क डन मध्ये कन्वर्ट झाली आणि तेच वर्क इथं कशात कन्वर्ट झालं, मेकॅनिकल एनर्जीत कन्वर्ट झालं. आणि तुमच्या वाहनाचं चाक हे जे काही व्हेइकल आहे त्याचं चाक हे अर्ध फिरलं. मग आता काय झालं बघा, आता या परत व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहिला आणि या कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला हीट रिजेक्ट झाली, राहिलेली हीट इथं रिजेक्ट झाली. मग आता बघा ह्या सीडी पाथला काय झालं, व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे म्हणजे परत कोणती प्रोसेस, व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट. म्हणजे जेव्हा लाईन ह्या वाय ऍक्सिसला पॅरलल असते तेव्हा प्रोसेस कोणती असते, आयसोकोरिक प्रोसेस. आयसोकोरिक प्रोसेस. मग आता तिथं काय झालं बघा, प्रेशर डिक्रीज झालं, रिजेक्शन हीट रिजेक्ट झाली, प्रेशर डिक्रीज झालं, टेम्परेचर पण डिक्रीज झालं आणि इंटरनल एनर्जी सुद्धा काय झाली, डिक्रीज झाली. समजतंय. मग आता हा व्हॉल्यूम जेवढा होता तेवढाच राहिला, पण काय झालं तर इथं हीट इथून हीट रिजेक्ट झाली, या सिंक मधून हीट बाहेर पडली आणि हीट रिजेक्ट झाल्यामुळं बघा काय झालं तर हीट रिजेक्ट झाल्यामुळं चौथ्या तुमचं जे काही टेम्परेचर होतं ते डिक्रीज झालं, जे इथं TH होतं ते इथं काय झालं आता TC झालं आणि इंटरनल एनर्जी काय झाली तर तुमची डिक्रीज झाली. आणि इथं काय झालं, कोणती प्रोसेस झाली, आयसोकोरिक प्रोसेस झाली. मग आता काय झालं बघा, परत आता अर्ध हे व्हायला, तर आता तुमचा जो काही व्हॉल्यूम आहे आता हे सिंक मधून हीट निघून गेली, परत हे इनिशियल स्टेटला आलं आणि तुमचं चाक जे पुढे फिरलं होतं ते आता काय झालं, मागे फिरलं आणि तुमचा पाथ काय झाला तर तुमचा पाथ झाला DA. आता या DA पाथने काय होतं बघा तर तुमचा व्हॉल्यूम डिक्रीज झालाय, व्हॉल्यूम डिक्रीज झालाय, पण हे सगळं होताना तुमचं जे टेम्परेचर होतं ते TC काय झालं तर कॉन्स्टंट टेम्परेचर आहे. ही CD पाथला किंवा ह्या DA पाथला तुमचं टेम्परेचर TC हे कॉन्स्टंट आहे आणि जेव्हा टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं त्याला आपण आयसोथर्मल प्रोसेस असं म्हणतो. पण इथं याचा ही हीट इथून रिजेक्ट झाल्यामुळं त्याचा व्हॉल्यूम कमी झालेला आहे म्हणजे व्हॉल्यूम गोज ऑन डिक्रीजिंग, प्रेशर गोज ऑन इन्क्रीजिंग ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. आलं लक्षात. इथं जे काही झालं हे TH कॉन्स्टंटला झालं आणि ही आयसोथर्मल कंप्रेशन, आयसोथर्मल कंप्रेशन झालं कोणत्या टेम्परेचरला, कॉन्स्टंट Tला. त्यावेळेस व्हॉल्यूम काय झाला, डिक्रीज झाला, प्रेशर काय झालं, इन्क्रीज झालं आणि TC काय राहिलं, कॉन्स्टंट राहिलं. येते लक्षात. तर या पद्धतीने हे तुमच्या चाकाचं एक रोटेशन पूर्ण झालं. येते लक्षात. इथून जेव्हा एक्सपान्शन झालं तेव्हा चाक असं झालं आणि जेव्हा कॉम्प्रेशन झालं तर चाक या पद्धतीने फिरलं आणि एक रोटेशन पूर्ण झालं आणि सिस्टीम तिच्या परत इथून सुरू झाली होती तुमची प्रोसेस ती परत इथं आली म्हणजे त्याची एक सायकल काय झाली, कंप्लीट झाली. अँड इन दिस मॅनर द हीट इंजिन is working of heat engine is based on a cyclic process. ही कोणती प्रोसेस आहे, सायक्लिक प्रोसेस. आता परत हीच प्रक्रिया घडणार आहे आणि ह्या पद्धतीने आपलं चाक असं सतत फिरत राहणार आहे आणि म्हणून हीट इंजिन या तत्वावर काम करतं. आता महत्वाची गोष्ट की सायक्लिक प्रोसेस मध्ये एरिया अंडर द कर्व, बघा हा जो काही एरिया अंडर द कर्व आहे हा शेडेड एरिया हा तिथं घडून एका सायकल मध्ये घडून आलेलं वर्क डन तुम्हाला देतं. येते लक्षात. आणि अजून एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली होती मागच्या लेक्चर मध्ये की जी काही सायक्लिक प्रोसेस असते त्याच्यामध्ये इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बघा एवढ्या भागात वाढली तेवढीच इथं कमी झाली म्हणजे चेंज इन इंटरनल एनर्जी. Internal energy is a state function and when initial state and final state that is same, change in internal energy in case of a heat engine that is always equal to 0. या दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. तर इथे बघा हे एका सायकल मध्ये घडून आलेलं वर्क डन म्हणजे हा शेडेड एरिया आहे आणि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ ए सायक्लिक प्रोसेस दॅट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 अँड दिस इज ऑल अबाउट
heat engine. Understood? I hope all of you understood this concept of heat engine very well. Second practical application of thermodynamics, that is refrigerator. रेफ्रिजरेटर म्हणजे काय तर फ्रीज. तर बघा फ्रीज हा आपल्या किचनमधला सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे. म्हणजे त्याच्याशिवाय जवळपास दैनंदिन जीवन जगणंच अशक्य आहे. मग त्याचं सगळं जे काही आपल्याला वर्किंग शिकायचं आहे त्याचा कोइफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स आज आपल्याला काढायचा आहे. मग आता अतिशय सोप्या शब्दात आणि खूप कमी वेळात हे फ्रीज मी इथं एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर आता बघा फ्रीजमध्ये काय काय असतं तर फ्रीजचे महत्त्वाचे कंपोनंट्स कोणते कोणते असतात तर कंप्रेसर, दॅट इज ए हार्ट ऑफ फ्रीज. देन कंडेन्सर, कंप्रेसर कंडेन्सर. त्याच्यानंतर एक्सपान्शन वॉल, इव्हॅपोरेटेड कॉईल, बघा ही कॉईल आहे आणि हे सगळे हे फ्रीजचे महत्त्वाचे पार्ट आहेत. मग आता फ्रीज काय करतं, व्हॉट इज द रेफ्रिजरेशन. रेफ्रिजरेशन प्रोसेस म्हणजे काय तर ज्यावेळेस आपण त्या फ्रीजच्या आतमध्ये काही पदार्थ ठेवतो, हा फ्रीजचा आतला भाग आहे आणि त्याच्यामध्ये काही पदार्थ ठेवतो आपण, मग ते दूध असेल, फळे असेल, कोल्ड्रिंक असेल, भाजीपाला असेल. मग आता ते काय करतं बघा तर जे काही आपलं रूम टेम्परेचर आहे त्याच्यापेक्षा त्याचं टेम्परेचर कमी असतं. रूम टेम्परेचरला काय म्हणायचं ॲम्बियंट टेम्परेचर. आणि त्याच्या बिलो याच्या आतमध्ये जे पदार्थ ठेवले त्याचं टेम्परेचर करण्याचं काम हे फ्रीज करतं. आणि म्हणून तर रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेशन that is a process of cooling a substance or a space. बघा त्याच्या आतली सगळी जागा ही स्पेस हे थंड करण्याचं काम हे फ्रीज करतं. आणि म्हणून रेफ्रिजरेशन इट इज ए प्रोसेस ऑफ कुलिंग स्पेस और सबस्टन्स बिलो इट्स ॲम्बियंट टेम्परेचर. रूम टेम्परेचरच्या पेक्षा कमी तापमान त्या पदार्थांचं असतं, त्या जागेचं असतं. And that is nothing but, in simple word we can say that the refrigeration that is a artificial cooling. Natural नाही, हे कसं कूलिंग आहे आर्टिफिशियल कूलिंग. मग आता याच्यामध्ये काय काय असतं तर याचं वर्किंग समजून घेताना आपल्याला 4 स्टेप महत्त्वाच्या आहेत. त्या 4 स्टेप आपल्याला शिकायच्यात. मग आता इथं काय असतं बघा तर ही जी काही इव्हॅपोरेटेड कॉईल आहे, इन दॅट इव्हॅपोरेटेड कॉईल ए रेफ्रिजरंट इज देअर. And refrigerant, fluorinated hydrocarbon, it acts as a refrigerant. मग हा रेफ्रिजरंट कसा असतो तर हा फ्लुइड फॉर्ममध्ये असतो. फ्लुइड म्हणजे काय तर तो दोन्ही फॉर्ममध्ये असतो, गॅस ऑब्लिक लिक्विड. आता बघा आपण फ्लुइड कशाला म्हणतो ए सबस्टन्स विच इज कॅपेबल ऑफ फ्लुइंग, दॅट इज कॉल्ड ॲज ए फ्लुइड. जे पदार्थ वाहून जाऊ शकतात त्याला आपण फ्लुइड असं म्हणतो. म्हणजे गॅस हे सुद्धा फ्लुइड आहे आणि लिक्विड हे सुद्धा फ्लुइड आहे. मग आता फ्रीजच्या आतमध्ये हा जो काही तुमचा रेफ्रिजरंट आहे हा गॅस फॉर्ममध्ये असणार आहे. बघा हे जे डॉटेड काळे स्पॉट दाखवलेले आहेत इथं सगळं हे रेफ्रिजरंट कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे गॅस फॉर्ममध्ये आहे. आणि बाहेरच्या बाजूला हे जे काही रेड डॉट दाखवलेले आहे तिथे हा रेफ्रिजरंट हा कोणत्या फॉर्ममध्ये असणार आहे लिक्विड फॉर्ममध्ये असणार आहे. मग आता काय होतं बघा ॲक्च्युअल इथं काय काय स्टेप होतात 4 स्टेप. या 4 स्टेपमध्ये फ्रीज कसं वर्क करतं ते आपल्याला आता बघायचं आहे. मग आता बघा ज्या वेळेस हा एक्सपान्शन वॉल्व आहे आणि हे लिक्विड फॉर्ममधलं जे काही तुमचं रेफ्रिजरंट आहे हे एक्सपान्शन वॉलच्या या नोझलमधून इथं येतं तर त्यावेळेस काय होतं बघा तर तिथं होतं फोर्स्ड व्हेपोरायझेशन. फोर्स्ड व्हेपोरायझेशन म्हणजे काय तर इथं हे इतकी पटकन प्रक्रिया घडते की ह्या सिस्टीमला इथं हीट एक्सचेंज करायला वेळ मिळत नाही. आणि म्हणून पहिल्या स्टेपमध्ये काय घडतं तर तिथं घडतं द ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. काय घडतं एक्सपान्शन वॉल्व येतं आणि म्हणून इथं काय घडतं ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. आणि ह्या ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन प्रोसेसमध्ये Q दॅट इज इक्वल टू 0 आणि म्हणून ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन जेव्हा होतं आपण शिकलो बघा की
ज्यावेळेस ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन होतं तर टेम्परेचर डिक्रीज होतं आणि ॲडियाबॅटिक कंप्रेशन जेव्हा होतं तेव्हा टेम्परेचर इन्क्रीज होतं. या दोन्ही फेनॉमिनॉनचा आज आपल्याला उपयोग करायचा आहे. मग आता बघा इथे जेव्हा एक्सपान्शन वॉल आहे आणि इथून हे जे काही तुमचं रेफ्रिजरंट आहे हे लिक्विडचं इथं एक्सपान्शन वॉलमध्ये ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन झाल्यानंतर ते लिक्विडचं कोणत्या फॉर्ममध्ये येतं, गॅसमध्ये येतं आणि त्याचं टेम्परेचर हे लो होतं आणि प्रेशरसुद्धा लो होतं. आलं लक्षात. मग आता टेम्परेचर आणि प्रेशर आतमध्ये या फ्रीजच्या आतमध्ये बघा इनसाइड रेफ्रिजरेटर, दिस इज द इनर पार्ट ऑफ द फ्रीज अँड टेम्परेचर अँड प्रेशर इज व्हेरी लो. मग आता ह्या फ्रीजच्या आतमध्ये आपण जे काही ठेवलेलं आहे त्याचं टेम्परेचर ह्या जी काही तुमची कॉईल आहे, ही कंडेन्सर कॉईल आहे, त्याच्या आतमध्ये जो गॅस आहे त्याचं टेम्परेचर लो आहे आणि आतमध्ये जे पदार्थ ठेवलेले त्याचं टेम्परेचर हाय आहे. मग आता इथं काय होणार आहे बघा, तर इथं वी नो दॅट सेकंड स्टेप, वी नो दॅट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. म्हणजे आतमध्ये जे पदार्थ ठेवलेले त्यांची हीट ही जास्त असली, त्यांचं टेम्परेचर हे जास्त असल्यामुळं ते ह्या टेम्परेचरकडून ह्या गॅसकडे जाणार आहे आणि आतमध्ये प्रेशर कॉन्स्टंट आहे आणि म्हणून त्याला म्हणायचं आयसोबारिक एक्सपान्शन. फ्रीजच्या आतमध्ये काय झालं, आयसो प्रेशर कॉन्स्टंट म्हणून बार दॅट इज युनिट ऑफ प्रेशर अँड देअरफॉर आयसोबारिक एक्सपान्शन. आणि हे आयसोबारिक एक्सपान्शन झालं आणि ह्या पदार्थांची जी काही हीट होती त्याचं जे हायर टेम्परेचर होतं ते ह्या गॅसने ॲब्सॉर्ब केलं आणि आतमधले जे काही पदार्थ आहे त्यांचं टेम्परेचर लो झालं, बिलो दी ॲम्बियंट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचरपेक्षा. म्हणजे ते अर्थातच आता काय झाले, थंड झाले आणि हा गॅस इथं बाहेर आला, पण इथे बाहेर येताना त्याचं प्रेशर काय आहे, लो आहे. मग आता काय करायचं बघा आपल्याला. मग आता बघा इथे जे काही आहे तर आपल्याला ह्या कंप्रेसरच्या साह्याने ह्या गॅसला कंप्रेस्ड करायचं. मग कंप्रेस्ड केल्यानंतर इथं परत इतकं फास्ट ते करायचं की सिस्टीमला हीट एक्सचेंजला परत वेळ मिळणार नाही आणि म्हणून जेव्हा Q बरोबर 0 आणि कंप्रेशन झालं तर तिसऱ्या स्टेपमध्ये काय होणार आहे, ॲडियाबॅटिक कंप्रेशन. ॲडियाबॅटिक कंप्रेशन आणि ॲडियाबॅटिक कंप्रेशन झालं की ह्या गॅसचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन झालं. जो काही त्याचं प्रेशर लो होतं ते त्याचं प्रेशर हाय झालं, त्याचं टेम्परेचरसुद्धा काय झालं, हाय झालं. बघा ह्या कंप्रेसरने हा गॅस कंप्रेस केल्यावर काय काय बदल झाले, तर त्या गॅसचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन झालं, ज्याचं प्रेशर लो होतं ते हाय प्रेशर झालं आणि टेम्परेचरसुद्धा काय झालं, हाय झालं. मग आता असं हाय टेम्परेचरचं लिक्विड या कंडेन्सरमधून वाहायला लागलं. मग आता हे वाहायला लागलं म्हटल्यावर काय झालं, त्याचं म्हणजे बाहेरच्या बाजूला प्रेशर आणि टेम्परेचर दोन्ही पण हाय आहे आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर हे लो आहे. मग आता बघा कुठून कुठे हीट जाणार आहे, हाय टू लो. आता इथे बघा बाहेरून हीट आतमध्ये गेली होती, इथे ॲब्सॉर्ब झाली ती पदार्थाकडून इथं मात्र हीटचं रिजेक्शन होणार आहे कारण हे हॉट लिक्विड आहे आणि सराउंडिंगचं टेम्परेचर कमी आहे. म्हणून याचं इथं जे काही टेम्परेचर आहे ते कमी होणार आहे, पण हे होताना प्रेशर काय आहे तर हे कॉन्स्टंट आहे बाहेरसुद्धा प्रेशर आणि म्हणून चौथ्या स्टेपला काय झालं तर प्रेशर कॉन्स्टंट आहे म्हणून काय झालं, आयसोबारिक कंप्रेशन झालं. आणि आयसोबारिक कंप्रेशन झालं आणि या पद्धतीने इथे कंप्रेसरच्या इथे होणारे फोर्स्ड कंडेन्सेशन, जेव्हा गॅसचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे कंप्रेसरच्या साहाय्याने आपण फोर्स देणार आहे म्हणून इथं प्रक्रिया घडणार आहे फोर्स्ड कंडेन्सेशन. आणि इथे मात्र एक्सपान्शन वॉलला लिक्विडचं गॅसमध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे आणि तिथे होणार आहे फोर्स्ड वेपोरायझेशन. अंडरस्टूड. आणि ह्या पद्धतीने परत इथं आल्यावर एक सायकल कंप्लीट होणार आहे आणि परत इथं आलं की या नोझलमधून हे लिक्विड इथं आलं की परत गॅस फॉर्ममध्ये येणार, आतमध्ये ते गॅस फॉर्ममध्ये असणार, परत बाहेर येणार, कंप्रेस होऊन गॅसचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन होणार, परत ते इथं फ्लो होणार, इथं हीट ॲब्सॉर्ब होणार, इथं हीट काय होणार, रिजेक्ट होणार. मग आता या पद्धतीने ह्या 4 स्टेपमध्ये आपलं फ्रीजचं काम चालतं. मग आता ह्या फ्रीजचा जो काही परफॉर्मन्स आहे तो कशा पद्धतीने मोजला जातो. आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपण मगाशी हीट इंजिनमध्ये काय पाहिलं तर हीट ह्याला आपण वर्कमध्ये कन्व्हर्ट करतो
आणि राहिलेलं ही जी काही हीट आहे त्याला वर्कमध्ये कन्वर्ट करतो आणि राहिलेली हीट आपण काय करतो, रिजेक्ट करतो. आता इथं आपल्याला एक्झॅक्टली उलट प्रोसेस करावी लागते. आणि इथं काय करतो आपण, तर इथं आपण लो टेम्परेचरकडून हाय टेम्परेचरकडे हीट फ्लो करतो. बघा, लो टेम्परेचरकडून हाय टेम्परेचरकडे. हाय टू लो, समजा पाणी बघा असं उंच टाकीवर असेल हायला आणि त्याला खाली जर पाठवायचं असेल तर ते सहजासहजी जातं लोला. पण जर हे खालच्या हौदातलं पाणी वर पाठवायचं असेल तर आपल्याला ते सहजासहजी जात नाही. तर आपल्याला तिथं काय करावं लागतं, मोटरच्या साह्याने फोर्स लावावा लागतो आणि लावलेल्या फोर्समुळे डिस्प्लेसमेंट झालं की वर्क डन घडून येतं. तसंच इथं आहे, आपल्याला कोल्डर रिजन टू हॉट रिजन आपल्याला हीट पाठवावी लागते इथं. आणि म्हणून आपल्याला इथं काय करावं लागतं, त्याच्यासाठी त्याच्यावर फोर्स लावावा लागतो. आणि या पद्धतीने म्हणजे हीट इंजिनमध्ये हाय टू लो आपण हीटला फ्लो करतो, पण फ्रीजमध्ये आपण लो टू हाय आपल्याला हीट फ्लो करावी लागते आणि त्याच्यासाठी आपल्याला त्याच्यावर फोर्स लावावा लागतो. मग आता याचा परफॉर्मन्स आहे, फ्रीजचा जो काही परफॉर्मन्स आहे, परफॉर्मन्स ऑफ रेफ्रिजरेटर और फ्रीज दॅट कॅन बी मेजर्ड with the help of a coefficient of performance, or it is also called as quality factor, or it is also called as Q value of refrigerator. 3 नाव आहेत बघा त्याला. इट इज डिनोटेड बाय लेटर कॅपिटल के. काय काय नाव आहेत, कोइफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स, क्वालिटी फॅक्टर और क्यू व्हॅल्यू ऑफ रेफ्रिजरेटर. मग आता त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे बघा. मगाशी आपण इफिशियन्सी पाहिली, इंजिनला नेहमी इफिशियन्सी असते, आलं लक्षात, आणि त्याचा फॉर्म्युला असतो W डिवायडेड बाय QH. आणि इथं मात्र कोइफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स याचा फॉर्म्युला असतो QC डिवायडेड बाय W. कारण पण इथं QC ही काय, हीट ॲब्सॉर्ड. बघा इथं ही जी हीट आहे QC ही काय, हीट ॲब्सॉर्ड आहे. आणि QH ही काय, हीट रिजेक्टेड आहे. बघा ही इकडं QH ही हीट रिजेक्टेड आहे आणि म्हणून QC ही पॉझिटिव्ह आहे आणि QH ही काय, निगेटिव्ह आहे. आणि म्हणून वर्क डन हे तुमचं झालं QC मायनस QH. अंडरस्टूड. अँड देअरफॉर कोइफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स दॅट इज नथिंग बट द रेशो ऑफ हीट ॲब्सॉर्ड टू दी वर्क डन. बघा या हीटला कोल्ड रिजनकडून हॉट रिजनकडे पाठवण्याकरता जे काही वर्क डन घडून आलं त्या वर्क डनची किंमत आहे QC मायनस QH. आणि आपलं जे हाऊसहोल्ड रेफ्रिजरेटर आहे, घरामधलं जे फ्रीज आहे, त्याचा कोइफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स हा नेहमी असतो 5 के दॅट इज इक्वल टू 5. इफिशियन्सीला मगाशी सांगायचं विसरलं की इफिशियन्सीला युनिट नसतं, कारण तो 2 सारख्या क्वांटिटीजचा भागाकार असतो. इथं सुद्धा कोइफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स याला सुद्धा युनिट नसतं, कारण ह्या दोन्हींचंही युनिट सारखंच आहे. याचा युनिट जर घेतला आपण याचंही जूल याचंही जूल, त्यामुळं इफिशियन्सी आणि कोइफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स याला कुठलंही युनिट असत नाही. मग आता आपल्याला तिसरं जे काही आपल्या दैनंदिन जीवनातलं थर्मोडायनॅमिक्सवर काम करणारं जे काही आहे ते उदाहरण घ्यायचं. AC. बघा पहिलं झालं हीट इंजिन, दुसरं झालं फ्रीज और रेफ्रिजरेटर आणि तिसरं घ्यायचं AC एअर कंडिशनर. बघा ज्याची उन्हाळ्यात आपल्याला खूप गरज पडते असा AC. आता बघा फ्रीजची कपॅसिटी ही लिटरमध्ये मोजली जाते. आतमधला त्याचा जो व्हॉल्यूम असतो, दुकानात गेलं की आपण म्हणतो 175 लिटरचं फ्रीज दाखवा, 300 लिटरचं फ्रीज दाखवा. म्हणजे फ्रीजची कपॅसिटी ही लिटरमध्ये, आतमध्ये किती व्हॉल्यूम अवेलेबल आहे, किती लिटर व्हॉल्यूम अवेलेबल आहे त्याच्यावर फ्रीजची कपॅसिटी ठरते. पण ACची कपॅसिटी ही टनामध्ये ठरते. आणि बघा आपण दुकानात जर उन्हाळ्यात AC घ्यायला गेलो तर आपल्याला तो म्हणतो 0.8 टनचा दाखवू, 0.9 टनचा दाखवू, का 1.5 टनचा दाखवू, का 3 टनचा दाखवू. फ्रीजची कपॅसिटी टनमध्ये मोजतात आणि ACची कपॅसिटी ही टनमध्ये मोजतात आणि फ्रीजची कपॅसिटी ही लिटरमध्ये मोजतात. मग आता बघा त्याचा जो काही AC आहे इथं फक्त बदल काय आहे, तर हे जो फ्रीजच्या आतमधला भाग आहे ती इव्हॅपोरेटेड कॉईल आपल्याला थंड, आता आतला भाग नाही करायचा, पूर्ण रूम थंड करायची. म्हणजे ही इव्हॅपोरेटेड कॉईल ही पूर्ण आपल्या आतमध्ये असते, याच्या आतमध्ये. आणि ही जी काही तुमची कंडेन्सर कॉईल आहे ही रूमच्या बाहेर असते आणि तिथे फॅन असतो की जी हवा, गार हवा इथं आली तिला सर्क्युलेट करण्याकरता फॅन असतो
बाकी फ्रीजचं काम आणि एसीचं काम सगळं सारखं आहे, फक्त फ्रीजचा आतला भाग म्हणजे आपल्या रूमचा आतला भाग आणि हा बाहेरचा भाग हा आपल्या रूमच्या बाहेरचा भाग. आता परफॉर्मन्स, कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स फॉर एसी, त्याचा पण फॉर्म्युला हाच आहे, QC हीट ॲब्सॉर्ब डिवायडेड बाय वर्क डन. पण आपल्याला तो ह्या वेगळ्या पद्धतीने लिहिता येतो. अजून एक त्याचा फॉर्म्युला लिहिता येतो की H/P. मग काय H? तर आता दी रेट ऑफ हीट रिमूव्ड ॲज हीट करंट, म्हणजे किती वेळात किती हीट आपण रिमूव्ह केली त्या रूममधून, तर त्याला म्हणायचं हीट करंट. आणि ती असते बघा, त्याचा फॉर्म्युला असतो QC/T, म्हणजे हीट रिमूव्ड पर युनिट टाइम, यालाच म्हणतात हीट करंट. आणि याच्यावरून या QCची किंमत तुम्हाला मिळाली H/T. व्हेन वी ट्रान्सफर दिस T हिअर, देन QC दॅट बिकम HT. मग आता बघा तसंच पॉवर, किती वेळात किती वर्क डन घडून आलं त्याला म्हणायचं पॉवर, टाइम रेट ॲट विच वर्क इज डन. आणि म्हणून पॉवर बरोबर W/T, आणि म्हणून या Wची किंमत झाली PT. मग आता इथं या QCची किंमत टाकली HT, Wची किंमत टाकली PT, TT काय झालं, कॅन्सल झालं, आणि इथं शिल्लक काय राहिलं H/P. आणि हा झाला कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स फॉर AC. आणि त्याची व्हॅल्यू असते 2.5 to 3 नियर अबाउट. बघा, हा झाला कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स. हा हाऊसहोल्ड रेफ्रिजरेटरचा झाला, आपल्या फ्रीजचा कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स झाला, आणि हा एसीचा परफॉर्मन्स झाला. आणि एसीमध्ये जे काही रेफ्रिजरंट आहे ते फ्रीऑन किंवा प्युरॉन गॅस वापरलं जातं. जसं फ्रीजमध्ये रेफ्रिजरंट कोण वापरतात, फ्लोरिनेटेड हायड्रोकार्बन, तसं एसीमध्ये काय वापरतात तर प्युरॉन किंवा फ्रीऑन हा गॅस तिथं एसीमध्ये रेफ्रिजरंट म्हणून वापरला जातो. आता तिसरं शिकायचं आहे आपल्याला, म्हणजे चौथं डिव्हाइस, ते आहे आपलं हीट पंप. हीट पंप, आता हीट पंप यांच्यासारखंच आहे, फक्त विरुद्ध आहे. जो भाग आतमध्ये होता तो आता बाहेर घ्यायचा, आणि जो बाहेर होता तो आतमध्ये घ्यायचा. आता हीट पंपचं काम काय, तर तुमची बिल्डिंग, जे काही थंड प्रदेश आहेत तिथं बिल्डिंग गरम करायला किंवा घर गरम करायला आपल्याला एसी थंड करायला वापरतो, फ्रीजसुद्धा थंड करायला वापरतो. त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट हीट पंप हे बिल्डिंग गरम करायला, रूम गरम करायला वापरलं जातं. आणि म्हणून जो भाग आतमध्ये होता, इव्हॅपोरेटेड कॉईल इज आउटसाइड अँड कंडेन्सर कॉईल इज इनसाइड दी रूम. बघा, बिल्डिंगच्या बाहेर इव्हॅपोरेटेड कॉईल असणार आहे आणि आतमध्ये कोणती कॉईल असणार आहे, कंडेन्सर कॉईल असणार आहे. आणि मग त्याचा कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स, त्याचा फॉर्म्युला फक्त बदलेल. इथं QC ऐवजी काय येणार आहे तुमचा QH डिवायडेड बाय W. हा झाला फॉर्म्युला कशासाठी, कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स फॉर दी हीट पंप. अशा पद्धतीने आपण थर्मोडायनेमिक्सचे प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन पाहिले. आता आपल्याला शिकायचं आहे कार्नॉट सायकल और कार्नॉट इंजिन. कार्नॉट सायकल और कार्नॉट इंजिन. Now we will learn about the Carnot cycle and Carnot engine. Now this engine or this cycle that is proposed by a Sadi Carnot in 1824, and this is a hypothetical engine. Carnot engine, that is a hypothetical engine. Then we know that the engine is having three elements, that is source, sink and working substance. And working substance for the Carnot engine, that is ideal gas, that is a working substance. Then the source, consider a source and sinks. A source and sink that is having infinite heat capacity. Infinite heat capacity. What is the meaning of that? Infinite heat capacity means if we can extract heat from source or sink, its temperature remains constant. बघा, या सोर्स किंवा सिंक्स मधून आपण हीट काढून घेतली तरी त्याचं टेम्परेचर काय राहतं, कॉन्स्टंट राहतं. आणि त्याचाच अर्थ काय आहे, दॅट इज हॅव्हिंग इन्फिनाइट हीट कपॅसिटी. आता अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा की ही आपली सिस्टीम आहे आणि हे सोर्स आहे. मग आता जेव्हा आपण ही जी सिस्टीम आहे आपली सिस्टीम,
तर त्याचा जो बेस आहे तर तो बेस हा नेहमी कंडक्टिंग असतो, त्याची बाउंड्री ही कंडक्टिंग असते. आणि सोर्स आणि सिंक त्याची सुद्धा बाउंड्री असते कंडक्टिंग. आणि इथं आपल्याला एक स्टँड घ्यायचा आहे आणि त्या स्टँडची बाउंड्री मात्र असते इन्सुलेटिंग. हे लक्षात ठेवा. काय, सोर्स आणि सिंक याची जी काही ही बाउंड्री आहे ही कशी आहे, कंडक्टिंग. आणि स्टँडची बाउंड्री कशी आहे, इन्सुलेटिंग. आणि ही जी सिस्टीम आहे तर ह्या सिस्टीमचा जो काही बेस आहे हा सुद्धा काय आहे, कंडक्टिंग आहे. आणि हे एकदा क्लिअर झालं की आपलं कार्नॉट सायकल किंवा कार्नॉटचं इंजिन समजणं आपल्याला एकदम सोपं जाणार आहे. नाव the carnot cycle or carnot engine that is having two processes. First process that is exchange of heat and second process that is the work done. Now the carnot cycle that is a reversible cycle and it is also based on a cyclic process. मग आता बघा या 4 स्टेप आपल्याला शिकायच्या. त्याच्याकरता पहिल्या स्टेपला काय करायचं, तर पहिल्या स्टेपला ही आपली सिस्टीम म्हणजे ज्याच्यामध्ये हे सिलेंडर आहे त्याच्यात आयडियल गॅस भरलेला आहे आणि तो कशावर ठेवायचा, सोर्सवर ठेवायचा. आता ह्या दोन्ही, ही पण बाउंड्री कंडक्टिंग, ही पण बाउंड्री कंडक्टिंग, सो दॅट देअर इज एक्सचेंज ऑफ हीट. ह्याच्यामध्ये हीटची एक्सचेंज होणार आहे. पण हे टेम्परेचर TH काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. आणि म्हणून पहिल्या स्टेपला जे काही आपलं प्रेशर आहे ए पॉइंट पासून आपली प्रोसेस सुरू झाली. मग आता तिथं इनिशियल जे काही आपलं टेम्परेचर आहे बघा, आता पहिल्या स्टेपला इनिशियल व्हॉल्यूम आहे V1, प्रेशर आहे P1 आणि टेम्परेचर आहे TH. मग आता ज्या वेळेस ही हीट इथं आता ही हाय टेम्परेचरला सोर्स आहे, ती हीट ही सिस्टीम ॲब्सॉर्ब करणार आहे. आणि त्याने एकदा हीट ॲब्सॉर्ब केली आणि कॉन्स्टंट टेम्परेचरला TH कॉन्स्टंट आहे तर ती प्रोसेस कोणची झाली, आयसोथर्मल एक्सपान्शन. हीट ॲब्सॉर्ब झाली म्हणजे काय झालं, हीट ॲब्सॉर्ब झाली की गॅस एक्सपांड झाला आणि म्हणून त्याचं व्हॉल्यूम वाढलं, प्रेशर काय झालं, डिक्रीज झालं आणि A पासून B पर्यंत सिस्टीम जाऊन पोहोचली. आता त्याचा व्हॉल्यूम झाला V2, व्हॉल्यूम वाढला, प्रेशर झालं P2, प्रेशर डिक्रीज झालं. बघा इथं प्रेशर डिक्रीज झालं, व्हॉल्यूम इन्क्रीज झालं, प्रेशर डिक्रीज झालं आणि टेम्परेचर THच राहिलं. म्हणजे ही जी काही प्रोसेस आहे ती कोणती प्रोसेस आहे, आयसोथर्मल एक्सपान्शन. आणि त्या दरम्यान हीट काय झाली, सिस्टीमने हीट काय केली, ॲब्सॉर्ब केली. आता सेकंड स्टेजला काय करायचं, तर ही जी काही सिस्टीम आहे ही स्टँडवर ठेवायची. आता ह्या स्टँडची जी काही बाउंड्री आहे ती इन्सुलेटिंग बाउंड्री आहे म्हणजे इथून हीट इथे जाणार नाही. मग Q दॅट इज इक्वल टू 0. नाव अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q दॅट इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. मग आता Q जर 0 टाकलं तर डेल्टा U प्लस W म्हणजेच तुमचं जे काही वर्क डन आहे ते दॅट इज इक्वल टू मायनस डेल्टा U. म्हणजे ह्या प्रोसेसमध्ये हे Q दॅट इज इक्वल टू 0, हीट एक्सचेंज झाली नाही म्हणजे काय झालं, व्हेन Q दॅट इज इक्वल टू 0 ॲडियाबॅटिक प्रोसेस इज देअर. आणि ॲडियाबॅटिक प्रोसेस आहे पण वर्क डन घडून येत आहे आणि ते निगेटिव्ह ऑफ इंटरनल एनर्जी आहे. म्हणजे परत इथं काय होणार आहे, तर ह्या गॅसचं एक्सपान्शन होणार आहे आणि गॅसचं एक्सपान्शन होणार. पण इथं काय होणार आहे, तर Q दॅट इज 0 असल्यामुळं कोणतं एक्सपान्शन होणार आहे, ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. आणि ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन झालं की टेम्परेचर नेहमी काय होतं, डिक्रीज होतं. आणि म्हणून आता आपलं बघा व्हॉल्यूम काय झाला, व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाला. म्हणजे इथं बघा आहे त्याच्यापेक्षा अजून पिस्टन वर गेलंय म्हणजे परत इथं वर्क डन झालंय, व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाला, प्रेशर डिक्रीज झालं आणि टेम्परेचर मात्र काय झालं, तर डिक्रीज झालं टेम्परेचर. हे TH होतं तर ते आता TCला जाऊन पोहोचलं. आलं लक्षात. म्हणजे आता आपली स्टेप कुठं आली, तर आता व्हॉल्यूम झाला V3, इथं लक्षात तो अजून वाढला, प्रेशर झालं कमी, प्रेशर P3 आणि टेम्परेचर काय झाले आता या इथं आल्यावर तर B पासून C पर्यंत टेम्परेचर झाले आपलं TC. येतं लक्षात. मग आता बघा आता परत सिंकवर ठेवायचं. सिंकवर ठेवल्यावर काय झालं बघा, ही पण बाउंड्री कंडक्टिंग, ही पण बाउंड्री कंडक्टिंग. कंडक्टिंग बाउंड्री ही मी लाल रंगाने दाखवली आहे. मग आता बाउंड्री कंडक्टिंग म्हणजे परत तिथं काय झालं, तर एक्सचेंज ऑफ हीट झालं.
पण इथे काय झालं, आता टेम्परेचर डिक्रीज झालं म्हणजे हीट काय झाली, लॉस्ट झाली. आणि हीट लॉस्ट झाल्यामुळं तिथं काय झालं, कंप्रेशन झालं. पण टेम्परेचर परत काय आहे, ही हीट लॉस्ट होताना टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे कोणतं एक्सपान्शन झालं, हीट लॉस्ट झाल्यामुळं काय झालं, कंप्रेशन झालं. आणि टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे म्हणून कोणतं कंप्रेशन आहे, हे आयसोथर्मल कंप्रेशन. बघा आता व्हॉल्यूम काय झालं, व्हॉल्यूम डिक्रीज झाला, प्रेशर इन्क्रीज झालं, टेम्परेचर मात्र TC कॉन्स्टंट राहिलं. मग आता बघा म्हणजे काय झालं, आता परत आता आपण याला ठेवलं स्टँडवर. परत स्टँड इथं बाउंड्री कोणती आहे, तर स्टँडची जी काही बाउंड्री आहे ती कोणती बाउंड्री आहे, ती इन्सुलेटिंग आहे. परत एक्सचेंज ऑफ हीट झाली नाही. मग आता एक्सचेंज ऑफ हीट तुमची झाली नाही, एक्सचेंज ऑफ हीट झाली नाही याचा अर्थ Q बरोबर 0. पण परत इथे काय झालं, तर तुमचं ॲडियाबॅटिक कंप्रेशन झालं. ॲडियाबॅटिक कंप्रेशन झालं की तुमचं टेम्परेचर वाढतं. TC पासून सिस्टीमचं टेम्परेचर कुठं गेलं, TH पर्यंत गेलं. म्हणजे ह्या ड्युरिंग AB आणि ड्युरिंग CD तुमचं काय झालं, तर तुमचं झालंय एक्सचेंज ऑफ हीट झालं. बघा इथं या दोन्ही केसमध्ये एक्सचेंज ऑफ हीट झालंय. म्हणजे A to B पर्यंत आणि इथं C to D पर्यंत एक्सचेंज ऑफ हीट झालंय. मात्र इथं BC ला आणि इथे CD ला किंवा D to A ला, तर बघा B to C ला आणि D to A ला काय झालं, तर तिथं वर्क डन घडून आलं. कोणतं वर्क डन, तर इथं ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन झालं आणि इथं ॲडियाबॅटिक कंप्रेशन झालं. दोन्ही केसमध्ये काय झालं, वर्क डन घडून आलं. आणि या पद्धतीने एक सायकल काय झाली, कंप्लीट झाली. कार्नॉट सायकल कंप्लीट झाली. आता एरिया अंडर दी कर्व हा जो काही एरिया आहे हा तुम्हाला एका सायकलमध्ये घडून आलेलं वर्क डन देतो. आणि या सगळ्या प्रोसेसमध्ये लक्षात ठेवा, change in internal energy that is equal to 0, because in all cyclic process change in internal energy is 0, because internal energy is a state function. आता आपल्याला याचं बघायचं आहे इफिशियन्सी. काय बघायचं, इफिशियन्सी ऑफ कार्नॉट इंजिन. Efficiency of carnot engine, that is nothing but work done. It is a ratio of work done to the heat absorbed. मग आता बघा work done to the heat absorbed. मग आता हे work done काय असतं, तर QH minus QC divided by QC and that is divided by QH. That is nothing but efficiency 1 minus QC by QH. And we can write 1 minus TC by TH. आता अजून एक गोष्ट बघा की efficiency of Carnot engine that is maximum and it does not depend on the working substance. याच्या आतमध्ये कोणता वर्किंग सबस्टन्स आहे त्याच्यावरती अवलंबून नसती, ती फक्त या दोन्हीमध्ये टेम्परेचर डिफरन्स किती आहे त्याच्यावरती अवलंबून असते. आणि तुम्हाला MCQ जर आला इफिशियन्सी ऑफ डॅश डॅश इंजिन इज मॅक्सिमम, तर आन्सर आहे कार्नॉट इंजिन. हे जरी हायपोथेटिकल इंजिन असलं तरी याची इफिशियन्सी काय आहे, मॅक्सिमम आहे. आता आपल्याला शिकायचं आहे कार्नॉट रेफ्रिजरेटर. आता हीट इंजिन उलट्या पद्धतीने काम करायला लागलं की त्याला आपण काय म्हणतो, रेफ्रिजरेटर. आणि म्हणून रिव्हर्स कार्नॉट इंजिन दॅट इज नथिंग बट ए कार्नॉट रेफ्रिजरेटर. मग आता त्याचा रेफ्रिजरेटरला काय असतं, इंजिनला असते इफिशियन्सी आणि रेफ्रिजरेटरला काय असतो, कोइफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स के बरोबर. आता त्याचा फॉर्म्युला असतो बघा, तर QC डिवायडेड बाय W. आता W ची व्हॅल्यू काय आहे, QC डिवायडेड बाय W दॅट इज नथिंग बट QH मायनस QC. Now divide each term of this term that is by QH. QC divided by QH. QH divided by QH that becomes 1 minus QC divided by QH. Now that is nothing but the QH in terms of temperature we can write TC by TH 1 minus TC by TH. That is nothing but
TC by TH divided by TH minus TC divided by TH. This TH that gets cancelled and it becomes TC divided by TH minus TC, and that is the coefficient of performance for Carnot refrigerator. And if this temperature difference is small, performance is large, and if this temperature difference is large, coefficient of performance of Carnot refrigerator is small. And this is all about the Carnot refrigerator. At the next point, that is Stirling cycle. Stirling cycle. Stirling cycle. Stirling cycle. Now PV diagram for Stirling cycle. Now this is invented by Stirling in 1816. Okay. Now it is having the two processes, isochoric process and isothermal process. This is isothermal process, and this is isochoric process, Then volume is here, pressure is here, A point, B point, C point and D point. Now again this is a cyclic process. Stirling cycle, that is a cyclic process. Then working substance in case of a Stirling cycle, that is air, hydrogen, helium and nitrogen. Working substance, जसं कार्नॉट मध्ये वर्किंग सबस्टन्स आयडियल गॅस होता, तसा स्टर्लिंग सायकल मध्ये वर्किंग सबस्टन्स कोण कोण असू शकतो? एअर, हेलियम, हायड्रोजन, नायट्रोजन. मग आता बघा, ज्या वेळेस इथं हीट ॲब्सॉर्ब झाली कॉन्स्टंट टेम्परेचरला, तर काय होतं? तर वर्क डन घडून येतं. व्हॉल्यूम वाढतो, प्रेशर कॉन्स्टंट राहतं आणि वर्क डन घडून येतं. त्याच्यानंतर आयसोकोरिक प्रोसेसला काय झालं? वर्क डन 0 असतं. पण इथे दिसतंय तुम्हाला टेम्परेचर काय होतं? तर ॲट अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम दी प्रेशर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस. जसं हीट इंजिनमध्ये होतं तसंच. मग आता इथून इथे बघा, कॉन्स्टंट टेम्परेचरला तुमचं काय झालं? व्हॉल्यूम डिक्रीज झाला आणि प्रेशर काय झालं? इन्क्रीज झालं, ज्याला आपण म्हणतो आयसोथर्मल. इथं आहे एक्सपान्शन, इथे हीट ॲब्सॉर्ब झाली, क्यू इतकी हीट ॲब्सॉर्ब झाली. आणि इथे बघा, तुमचं ज्यावेळेस व्हॉल्यूम कमी झाला तर इथं क्यू इतकी हीट काय झाली? रिजेक्ट झाली. आणि कॉन्स्टंट टेम्परेचरला झाल्यामुळं हे काय आहे? तर हे आहे आयसोथर्मल कंप्रेशन. आता इथे आल्यावर काय झालं? परत व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे आणि मग आता तुमचं प्रेशर काय झालं? इन्क्रीज झालं. टेम्परेचर सुद्धा TCचं काय झालं? THला इन्क्रीज झालं. आणि या पद्धतीने तुमच्या सायकलने काम केलं. म्हणजे स्टर्लिंग सायकलमध्ये 2 आयसोथर्मल आणि 2 आयसोकोरिक प्रोसेस असतात, ज्या सेम हीट इंजिनमध्ये तशाच होत्या की तिथे 2 आयसोथर्मल आणि 2 काय होत्या? आयसोकोरिक प्रोसेस होत्या. परत एरिया अंडर द कर्व दॅट गिव्स यू वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दॅट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 अँड ऑल प्रोसेस आर रिव्हर्सिबल. आता हे रिव्हर्स डायरेक्शनने याने जर काम केलं तर ते रेफ्रिजरेटर होतं. बघा, स्टर्लिंग इंजिन रिव्हर्स डायरेक्शनने काम केलं तर ते रेफ्रिजरेटर होतं. आणि हे कोणत्या फील्डमध्ये उपयोगी होतं? तर दॅट इज यूज द रिव्हर्स स्टर्लिंग सायकल इज यूज्ड इन क्रायोजेनिक्स. क्रायोजेनिक्समध्ये मग टेम्परेचर काय होतं? तर टेम्परेचर हे कमी होतं. मग टेम्परेचर कमी झाल्यामुळं काय होतं? तर हे जे काही हे वर्किंग सबस्टन्स होते आपले, एअर, हेलियम, हायड्रोजन, नायट्रोजन, हे लिक्विफाय करायला आपल्याला त्याचा उपयोग होतो. आणि या पद्धतीने हे स्टर्लिंग सायकल काम करतं.
आणि इथे ह्या चॅप्टरचे वन शॉटचे पॉईंट संपलेले आहेत. पण एक 5 मिनिटात मी तुम्हाला याच्यात हे जे सगळं आपण शिकलो ते 5 मिनिटात कसं लक्षात ठेवायचं ते मी तुम्हाला सांगते आणि मग आपण थांबूयात. आता बघा, जे आपण 4 इंजिन शिकलो ते कसे लक्षात ठेवायचे शॉर्टमध्ये पटकन. आधी शिकलो आपण, पहिलं शिकलो हीट इंजिन. हीट इंजिन, हीट इंजिन मध्ये कोणत्या कोणत्या प्रोसेस होत्या? आयसोकोरिक आणि आयसोथर्मल. आयसोथर्मल. त्याच्यानंतर आपण शिकलो रेफ्रिजरेटर. 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 आता रेफ्रिजरेटर मध्ये 2 होत्या. कोणत्या कोणत्या? तर ॲडियाबॅटिक. ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन आणि ॲडियाबॅटिक कंप्रेशन आणि आयसोकोरिक. आयसोबारिक. आयसोबारिक. त्याच्यानंतर आपण शिकलो कार्नॉट सायकल किंवा कार्नॉट इंजिन. कार्नॉट सायकल और कार्नॉट इंजिन. त्याच्यामध्ये होती बघा ॲडियाबॅटिक. ॲडियाबॅटिक आणि आयसोथर्मल. ॲडियाबॅटिक आणि आयसोथर्मल. आणि स्टर्लिंग मध्ये होती, स्टर्लिंग सायकल मध्ये होती बघा सेम जी वरती होती तीच आयसोकोरिक आणि आयसोथर्मल. आणि हा चार्ट जर लक्षात ठेवला तर तुम्हाला प्रत्येकाची पीव्ही डायग्रॅम काढता येईल आणि सगळं एक्सप्लेन करता येईल. आणि अजून महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, इंजिन असेल तर त्याला इफिशियन्सी असते आणि त्याचा फॉर्म्युला असतो वर्क डन टू दी हीट ॲब्सॉर्ब्ड. आणि जर कोइफिशियंट ऑफ, आणि याचाच फायनली फॉर्म्युला येतो 1 - QC/QH दॅट इज इक्वल टू 1 - TC/TH. हा झाला कोणत्याही इंजिनला इफिशियन्सी असते आणि हा झाला इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला. आणि जर रेफ्रिजरेटर असेल तर त्याला कोइफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स असतो आणि त्याचा फॉर्म्युला असतो QC/W. आलं लक्षात? तर या पद्धतीने दिस इज ऑल अबाउट दी ऑल practical process that is used in which are work on the basis of thermodynamics. तर या पद्धतीने मी हा खूप मोठा चॅप्टर हा छोटा करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर मला खात्री आहे की तुम्हाला तो व्यवस्थित समजला असेल. डिटेलमध्ये जर बघायचं असेल तर माझे थर्मोडायनॅमिक्सवरचे एकूण 15 व्हिडिओ यूट्यूबला टाकलेले आहेत. तर तुम्हाला यातली कोणती कन्सेप्ट डिटेलमध्ये पाहिजे असेल तर ते व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता. तर प्लीज तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रांबरोबर शेअर करा जेणेकरून त्यांचाही फायदा होईल. चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून येणारे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळतील. आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तर सगळा पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.